In a time of darkness and greed, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad, Ya Rasulullah, you were so caring and kind. Your soul was full of light. You are the best of mankind. Muhammad, khairu khalqillah. استقيموا واعتزلوا صفوفكم فإن تثبيت الصفوف من تمام الصلاة. صلي فرض الصبح الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يعز. استغفر. صلى الله عليه وسلم وبارك. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر التحيات السلام السلام اللهم صل وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلينا ربنا سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وسائر أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji-pujian itu khusus untuk Allah, Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in, hanya kepada Allah lah kita mohon bantuan. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam al-amin, Nabi yang amanah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita juga kepada keluarga baginda serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekian muslimin muslimat yang ikut baginda serta para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana syrah lana sudurana. Ya Allah yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana. Ya Allah yang Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami sekalian
orang-orang yang sentiasa mendengar nasihat pengajaran, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik. Ulaika allazina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi yang mulia ini saya nak bawa satu tajuk, iaitu mencari hidayah Allah. Mencari hidayah Allah, dan rahsianya sesuatu yang membezakan kita hidup di dunia ini ialah petunjuk, hidayah. Hidayah ni ialah petunjuk, huda. Kita banyak sebut hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Hidayatun nas, petunjuk kepada manusia. Maknanya hidayah, hudan, ihdina ialah lafaz-lafaz yang digunakan oleh kita semata-mata nak dapat tunjuk Allah kepada kita. Sebab apa muslimin muslimat sekalian? Sebab tanpa hidayah manusia tidak akan selamat. Tanpa hidayah manusia tidak akan selamat. Quran diturunkan sebagai kitab hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas. Kan? Hudan linnas. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan, hal keadaan dia itu sebagai petunjuk. Kalau status perkataan hudan dalam Al-Quran, dalam ayat ini, dia hal. Mana hal ni? Dia mari hal dalam keadaan sekian-sekian rupa. Maka Quran datang kepada kita sekian-sekian rupa. Rupanya macam mana? Hudan linnas, dia nak tunjuk jalan kepada manusia. Tapi apakah orang yang datang kepada kita nak tunjuk jalan kita ni kita manfaatkan? Itu soalan lain yang perlu tuan-tuan kita jalankan. Istighfar, minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Hudan linnas, merupakan petunjuk. Fa'astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Naklah kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia amat suka orang yang minta ampun. Pintu hidayah. Apakah kita guna istighfar itu sebagai jalan untuk kita dapat hidayah? Nah, Quran apakah kita guna? Istighfar apakah kita guna? Salah, sembahyang kita guna tak? Kita gunalah, tapi semua orang guna tak? Itu masalah yang kita cuba nak bincang pada pagi ini. Sembahyang adalah satu jalan yang tidak boleh dilupakan, kerana di dalamnya ada perkataan yang wajib dilafazkan oleh setiap kita. Tanpa sembahyang tidak ada perkataan itu dilafazkan secara wajib. Apa benda? Hidayah. Ihdinas siratal mustaqim dalam Fatihah, kan? Kita baca ihdina. Ihdina tu dia datang dalam bentuk doa. Datang dalam bentuk doa yang wajib dilafazkan oleh setiap muslim dalam solat paling tidak 17 kali. Kan? Ihdina. Apa benda kau nak? Kata Allah, saya nak petunjuk, ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus. Nampak tak? Hidayah itu penting. Baik. Kata ulama
walam yahtadiya bis-sa'adah walam yajidaha walam yun'am biha illa man ittaba'a as-siratal mustaqim alladhi tarakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala tarafihi. Tidak mungkin seseorang itu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan dia tidak akan dapat, dan dia tidak akan diberi nikmat itu kecuali orang yang mengikut jalan yang lurus hidayah. Yang ditinggalkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu bahagian. Satu bahagian lagi, dengan hidayah itulah menyampaikan fi jannatin na'im, ke syurga yang penuh dengan nikmat. Kalau kita tak ada jalan ikut je, tak ikut petunjuk kita apa benda? Quran. Petunjuk kita apa benda? Semayang. Petunjuk kita apa benda? Istighfar. Quran segala-galanya lah. Maka kalau kita tidak buat benda tu, maknanya kita tidak berjalan di atas petunjuk. Quran tu luas, Quran itu segala-galanya. Kita sekarang ni tuan-tuan, muslimin muslimat, dengan Quran sejauh mana kita berkorban. Allah kata hudan linnas, satu, kita ambil dia sebagai petunjuk. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda, dia adalah penjelasan. Kita faham tak dia? Tak, dia jelas pada kita ambil tak penjelasan itu. Baca tidak menjelaskan kita, baca sekadar mengetahui, sekadar orang kata pahala bacaan. Tetapi bayyinat bukan bacaan, ia adalah penjelasan yang difahami. Kemudian yang ketiga, wal furqan, ia adalah pembeza antara kita dengan orang yang bukan Islam, antara orang yang mendapat petunjuk dengan orang yang tak dapat petunjuk. Quran membezakan. Apakah kita dengan orang yang bukan Islam sama saja di sudut penghukumannya, penghakimannya, di sudut masalah yang kita sesal menggunakan Al-Quran ataupun tidak? Sedangkan Al-Quran itu datang menyelamatkan manusia, maruah manusia. Al-Quran dan Islam itu datang menyelamatkan keturunan manusia. Al-Quran itu datang menyelamatkan akal manusia. Al-Quran itu datang menyelamatkan cara hidup manusia. Kita tak nampak, kita tak nampak Quran itu bergerak di dalam diri kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, firman Allah, inna nahnu nazzalna, kami sentiasa menjaga Quran itu. Kami turunkan kepada Nabi secara berterusan beberapa lama, dan tidak ada seorang pun di kalangan manusia di bumi ini dapat merosakkan Quran. Sebab inna lahu lahafizun, kamilah bagi Quran itu akan memeliharanya. Makna satu hukuman, satu penyelesaian, satu perkara yang tidak boleh diubah-ubah hukum itu. Tetapi kita tak ambil yang statusnya begitu hebat, kita ambil yang lain yang boleh ubah. Hari ni tengok tak bagus, kita buat berat sikit hukum, besok ringan sikit, lusa tak payah, dah ada belakang dah, okey belakang tak payahlah hukum. Style itu bukan fitrah manusia. Style itu style manusia degil, manusia yang ingkar, manusia yang tidak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Sebab Allah kata hudan linnas, syahrul Ramadan allazi unzila, telah diturunkan sekaligus Al-Quran fihi, pada bulan Ramadan itu, hudan linnas, dia status sebagai petunjuk kepada manusia. Dalam ayat ni dia kata sekaligus. Dalam ayat tadi dia kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dia turun sikit-sikit. Macam mana? Macam mana kita terjemah dalam bahasa Al-Quran? Dia turun sekaligus dengan dia turun sikit-sikit. Kalau kita baca Quran, kita akan jumpa perkataan nazala. Perkataan nazala
tetapi satu nazala tu dia panggil anzalna ataupun unzila, diturun. Perkataan unzila atas bentuk anzala, dia turun sekaligus. Dalam ayat lain Allah guna nazzala. Nazzala dia tak turun sekaligus, dia turun sikit-sikit. Sebab dia guna nazzala, bukan anzala ataupun unzila. Ini beza. Dalam satu-satu ayat dia guna anzala, satu-satu ayat dia guna nazzala. Maka ulama membuat keputusan, ulama bahasa pun membuat keputusan bahawa sekiranya ayat itu berbentuk anzala, Allah turunkan daripada langit dunia, apa daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia sekaligus, letak kat langit dunia, dan daripada langit dunia itu turun pada Nabi secara berperingkat-peringkat mengikut keadaan dan keperluan. Apa sebab diturunkan itu? Hudan linnas, ia adalah nak beri guideline cara hidup kepada sekalian manusia yang ada di bumi ini. Jelas tak? Mana Quran itu amat-amat diperlukan oleh kita sekarang, tuan-tuan. Di dalamnya ada hukum, di dalamnya ada cerita, di dalamnya ada panduan, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada keselamatan, di dalamnya ada nikmat, di dalamnya ada adab, diceritakan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu merupakan bayinat, satu keterangan. Musa alaihissalam nak pergi kepada Firaun kerana satu perintah Allah. Takut-takut Firaun ni berubah fikiran nak ikut Musa. Maka Allah fardukan kepada Musa supaya pergi berjumpa Firaun agar dia sedar akan hakikat kesilapannya dalam kehidupan bernegara. Sebagai pemerintah, raja yang paling besar, kok nak berubah, pergi jumpa dia wahai Musa dan beritahu kat dia, izhad ila Firaun, wahai Musa kau kena pergi kepada Firaun. Sebab apa ya Allah? Innahu tagha, dia sebenarnya dah melampaui batas. Sebab apa dia lampaui batas? Dia tak ikut Taurat, tak ikut kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak ikut Quran, tak ikut hidayah Allah, dia panggil tagha. Apa makna tagha? Lebih daripada perangai manusia yang Allah jadi. Lebih kepada manusia, dia pergi kepada perangai makhluk lain, nama dia iblis. Firaun ni. Tapi kalau saya pergi nak cakap apa kat dia, ya Allah? Kata Musa, Allah kata, faqul, mu kena beritahu kat dia wahai Musa, halaka ila an tazakka, nak tak aku nak bersih jiwa kamu. Allah berani tak nak cakap ke Firaun Musa ni? Oleh kerana itu adalah perintah Allah, oleh kerana itu adalah satu suruhan Allah. Maka kata Musa, tak apa saya pergi. Mu kata juga wahai Musa kepada Firaun itu, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha, aku tunjukkan, ini ahdi ni hidayah. Allah perintah Musa supaya cakap ke Firaun, ahdiyaka, ana ahdi, aku nak tunjuk guideline macam mana nak dapat hidayah untuk sampai kepada Tuhan engkau. Fatahsha, kemudian kamu rasa bimbang cara hidup kamu yang salah ini nak berubah. Buktinya fa'arahul ayatal kubra, lalu dia tunjukkan kepada Firaun satu mukjizat yang besar yang Firaun tak boleh buat. Yang tukang sihir di sebelah-sebelah Firaun tak boleh buat benda gini. Tongkat Musa menjadi ular yang besar, nak tunjuk hidayah ni, nak beri hidayah kepada Firaun. Oleh kerana Firaun ni hidup dalam seronok lama dengan pemerintahan yang begitu hebat, keturunan dia terlalu lama. Bila Nabi Musa tunjukkan satu mukjizat yang besar, terpanjat dia. Selama ini aku tak pernah tengok tongkat menjadi ular, mukjizat yang besar.
Tapi orang-orang sebelah dia kata apa? Kita kuat wahai Firaun, kita pemerintah, tak payah tunduk Musa seorang, anakmu, anak yang kau pelihara bukan orang lain, tak payah dengar. Dia juga fakadzdzaba wa asa, dia pun kata nipu Musa. Nah, manusia zaman dulu nipu Musa. Aku selalu macam mana? Wa asa, kemudian dia maksiat, dia buat maksiat. Asa ni dia tipu, kata Musa tipu, dia pun balik tak ikut, tu dikira maksiat. Thumma adbara yas'a, kemudian dia paling belakang, dia jalan lari kepada Musa. Musa nak buat macam mana dah cakap dah. Jadi ini juga kita sebagai orang yang diamanah kepada Allah, sebagai orang yang dekat dengan pemerintah, kena cerita kepada pemerintah tentang Islam. Kalau tak nak juga macam mana? Nah, orang yang dekat dengan kerajaan, ustaz-ustaz yang bersama, kena sampai. Kita sampai gini je lah, tak sampai tak tahulah. Nah, tetapi orang yang duduk dekat, dia kena wajib sampai seperti Nabi Musa sampai. Kalau dia tak sampai, dia berdosa, dan dialah yang menyebabkan rosaknya pemimpin-pemimpin, orang yang dekat dengan kerajaan, di kalangan ustaz-ustaz, ilmu-ilmuan yang reti agama tetapi diam tak sampai, dia adalah bercanggah dengan nilai kemanusiaan fitrah. Nah, mesti juga kepada tuanku-tuanku, raja-raja, orang yang dipertanggungjawabkan, kalau tidak arah kepada raja-raja untuk laksanakan perintah Allah, ustaz yang diamanahkan itu adalah ustaz yang akan dipersoalkan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Allah, seperti mana berlaku pada Musa alaihissalam. Sebab Al-Quran adalah kisah-kisah sebagai satu petunjuk kepada kita untuk cari ataupun cara hidup yang sempurna. Baik. Jadi Firaun begitu. Fakadzdzaba wa asa thumma adbara. Adbara ni yang paling belakang, yas'ab jalan. Fahsyara fanada, lalu dia kumpul sekitar rakyat. Fanada, lalu dia berkhutbah. Ana rabbukumul a'la, sayalah pemimpin kamu yang paling hebat. Kadang-kadang terjemah rabbukum ni Tuhan kan. Setengah ulama dia tak setuju sebut Tuhan di sini, dan ada ulama kata Tuhan. Sebab perkataan Rabbu ni dalam satu-satu keadaan dia guna makna pemimpin. Rabbul alamin, Tuan alam. Rabbin nas, Tuan manusia. Rabbil falak, Tuan segala yang dicipta Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbukum, kata Firaun, ana rabbukumul a'la, akulah pemimpin kamu yang paling hebat, orang yang menjaga hidup mati kamu yang paling hebat. Macam tu ada masyarakat dia, rakyat dia pun tunduk, ya Firaun, ya Firaun, ya Firaun. Naik bangga balik lupa tadi Musa datang untuk sampai kat dia. Maka Musa alaihissalam dikejarnya dan menghadapi dugaan-dugaan yang besar. Berlaku pertandingan menentukan siapa yang benar, Musa ke Firaun ke. Buat pertandingan pun begitu, menampakkan kebenaran Musa alaihissalam tidak diimani oleh Firaun sebagai pemimpin pada waktu itu. Tetapi tukang sihir yang suatu ketika bangga dengan sihir dia, tetapi dah berubah, tukar sistem cara hidup dia kepada ikut Musa alaihissalam. Walaupun tukang sihir beriman kepada Allah, ulama-ulama yang duduk di dalam Firaun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Firaun tidak beriman. Sebab orang-orang yang menjadi tali barut Firaun masih lagi memberi sokongan, mengapi-apikan Firaun supaya tidak ikut Musa kerana mempunyai ketenteraan yang hebat. Kan Firaun ni tentera dia hebat. Sampai sekarang Mesir tentera hebat. Dia tak beriman kerana dia ada tentera. Wa fir'auna wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna bil autad.
Fir'aun yang memiliki autak ni tentera, start sini sampai sini, penuh dengan tentera, dan termasyhur di sedunia bahawa negara Mesir adalah antara negara yang tenteranya secara paling ramai. Pemerintah pun dia boleh pusing-pusing, siapa naik kalau dia nak pusing, dia pusing sampai sekarang. Nah, maka Fir'aun dengan kedudukan dia menggunakan pemimpin-pemimpin dia, menteri-menteri dia untuk menegakkan, untuk menggunakan tentera menghalau Musa, menangkap Musa, membunuh Musa, dan juga Bani Israel yang telah menjadi pengikut Musa, dan juga Bani Israel ataupun tukang sihir yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak dapat hidayah, saya nak cerita pasal hidayah, betapa susahnya. Maka bergeraklah Fir'aun dan tenteranya nak tangkap Musa. Musa lari dengan tentera dalam 12 grup, lari daripada Mesir menuju ke satu tempat, sampai kepada Laut Merah. Tiba-tiba di hadapannya ada laut terbentang dengan pengikut-pengikut yang ramai. Di belakangnya tentera penuh sedang mara untuk tangkap mereka. Ke mana nak pergi? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Musa, wahai Musa, idrib bi'asakal bahr, pukullah dengan tongkat engkau itu laut itu. Fajarat, maka maka terbukalah laluan, 12 laluan. Maka setiap kumpulan yang dibawa oleh Musa itu, setiap kumpulan ada pimpinan, dia masuk 12. Terlepaslah daripada Laut Merah sampai kat sana. Maka Fir'aun pada asalnya rasa hebat, rasa Musa dan Bani Israil akan dihapus, tiba-tiba terperanjat kerana Musa dan pengikut dia dapat menyelamatkan diri daripada Fir'aun. Itu hidayah. Hidayah, orang yang ada hidayah, ke mana pergi dia akan dapat jalan keluar. Sampai ke sana Fir'aun pun nampak ada ruang nak ikut juga, ikut sampai di tengah-tengah lautan. Pintu hidayah telah ditutupkan kepada mereka, maka tenggelamlah mereka di dalam lautan. Berakhirnya Musa dan berakhirnya Fir'aun, berakhirnya Musa dan Bani Israel daripada kencaman dan ancaman Fir'aun, dan berakhirnya riwayat hidup Fir'aun dengan tenggelamnya di dalam lautan yang dalam pada 10 Muharram pada waktu itu. Maka menjadi sejarahlah hari Ashura yang kita Musa terselamat daripada Fir'aun. Maka Musa dan Bani Israel berpuasa satu hari, dan menjadi satu sunnah kepada orang Yahudi, orang Bani Israel puasa pada hari Ashura. Maka kita juga, Nabi SAW bila mana dia tahu bahawa Musa berpuasa pada hari Ashura kerana mensyukuri nikmat kejayaan yang begitu berat yang dihadapi semasa berada di Mesir di bawah cengkaman dan kezaliman Fir'aun, kejayaan itu dijadikan satu sebab dia berpuasa pada 10 Muharram. Bila Nabi melihat bahawa Nabi juga berjaya daripada orang musyrikin Mekah dan dapat membuka Mekah, maka kalau Musa bersyukur dengan berpuasa, kita juga lebih berhak memberi sokongan kepada Musa untuk berpuasa pada hari Ashura. Dalam berpuasa pada hari Ashura itu, kita berpuasa, dia berpuasa. Orang Yahudi kata, Muhammad, engkau buat macam aku juga, sama je agama kita. Nabi kata, bahaya pula. Kita kata, nahnu ahaqqu biha, kami lebih berhak puasa. Tiba-tiba dia pula ambil kesempatan kata agama Yahudi sama dengan agama Islam. Nabi kata, kalau aku boleh hidup tahun depan, la asuman at-tasi', aku mesti puasa hari yang ke-9. Kan? Tapi belum sampai hari tahun depan Nabi wafat. Maka ulama buat kesimpulan bahawa yang paling baik kepada orang yang berpuasa pada 10 Ashura, kena puasa 9 lagi.
Ataupun kalau tak sempat nak puasa sebulan, puasa 10 dan 11. Begitu. Inilah sejarah hidayah yang ditunjukkan oleh Allah. Bagaimana hidayah demi hidayah yang dicapai oleh Nabi-Nabi dulu menjadi satu dorongan kepada kita untuk mencari hidayah. Oleh sebab itu muslimin muslimat sekalian, bila kita salat, kita doa, nak hidayah itu kena cari. Ihdina, ya Allah, pandulah kami as-sirata, akan jalan al-mustaqim, siratal mustaqim. Kena minta setiap kali kalau orang tak sembahyang. Sebab itulah musuh-musuh Islam buat berbagai-bagai cara, kehidupan, kemewahan, kesibukan supaya umat Islam tak sembahyang. Sebab bila umat Islam tak sembahyang, mereka tidak minta hidayah Allah. Bila mereka tidak minta hidayah Allah, mereka berjalan di atas bukan petunjuk Allah. Bila mereka berjalan di atas bukan petunjuk Allah, mereka tidak mendapat bantuan Allah. Bila mereka tidak mendapat bantuan Allah, mereka sama dengan orang yang bukan Islam. Bila mereka sama dengan orang yang bukan Islam, mereka tidak ada kekuatan, kerana orang bukan Islam ada kekuatan. Orang Islam ada kekuatan yang lebih hebat dari segala-galanya, tetapi ditutup pintu-pintunya dengan kemewahan, dengan berbagai-bagai aktiviti, cara hidup, bola sepak dan seumpamanya, supaya manusia tak nampak jalan hidayah. Nampak tak? Itu proses kehidupan yang kita lalui sekarang ini, muslimin muslimat. Oleh sebab itu, carilah hidayah, carilah siratal mustaqim. Paling penting, pastikan anak cucu kita tidak tinggal sembahyang, kerana itulah pintu yang paling utama mencari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dengan masyarakat kita, apa program pun yang kita buat, mesti berlandaskan salat. Jangan jadikan salat menghalang kehidupan kita. Wa aqimus salah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wahai setiap mukmin, sembahyanglah kamu, kerana sesungguhnya sembahyang itu bekerja keras. Sembahyang bekerja, fa inna salata tanha, tiap-tiap hari dia buat kerja sembahyang ni. Kerja apa? Tanha, dia halamu anil fahsya', daripada benda fahsya', wal munkar, benda munkar. Setiap benda buruk yang berlaku kepada kita, kata ulama, tergolong di bawah fahsyak dan munkar. Maka untuk selesai masalah fahsyak dan munkar ini, hanya sembahyang. Maka orang-orang yang tak nak kepada Islam, dia cari jalan membatalkan manusia daripada menunaikan solat. Hari ini usaha orang-orang hak-hak kemanusiaan, dia usaha tidak membenarkan orang manusia seluruhnya mengajar agama kecuali selepas 18 tahun. Ni duduk mereka fikir macam mana nak sekat orang Islam supaya tak ajar anak dia kecuali lepas 18 tahun. Sebab bawah dia tak boleh nak paksa-paksa. Tengok bagaimana bertentangannya fikiran manusia ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 18 tahun tuan-tuan, dah rosak dah anak kita, dah kerah dah, tak ada apa. Dia nak suruh kerah dulu. Bila kerah, ajar pun tak jadi barat. Dia nak bawa kita ke neraka. Dia nak tutup pintu hidayah kepada kita. Tengoklah, dah ada 60 lebih tuntutan hak kemanusiaan kepada negara-negara Islam supaya jangan menggunakan ia. Jangan paksa orang pergi masjid, jangan paksa anak belajar kecuali dia sendiri nak selepas 18 tahun. Mana boleh gitu? Bukan Islam gitu, bukan agama begitu. Agama kata apa? Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa'abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi. Setiap anak yang dilahir dalam keadaan tak ada apa-apa, putih bersih,
maka ibu bapa lah yang akan mencorakkan menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maknanya berbagai-bagai corak. Satu lagi hadis Nabi cara agama, dia kata muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahlah anak-anak kamu dengan solat semasa dia umur 7 tahun. Ini agama, 7 tahun kena suruh sembahyang. Wadribuhum wa hum abna'u 10 sinin. Dan paksalah mereka, pukullah mereka, dendalah mereka bila umur 10 tahun. Satu pahak hidayah, macam tu dia mari kat kita. Yang kedua, dia mari kat kita bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu hidayah yang kita perolehi yang benar-benar kalau kita tidak ikut Nabi yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi didik anak masyarakat ialah sembahyang berjamaah di masjid. Dia kata ini hak manusia, ni nak sembahyang tak sembahyang ikut dia lah, nak sembahyang rumah kan mesti ikut dia lah, kita jangan paksa. Sekarang ni tidak ada paksaan dalam solat berjamaah. Nabi ada paksaan. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika dia tengok sahabat-sahabat tak mari, ada yang mari, ada tak mari. Ada orang buta tanya, "Wahai Muhammad, aku buta, boleh tak aku sembahyang rumah?" Dan tidak ada bagi aku orang yang bawa aku ke sini. Dia kata tak apa kalau kita tanya pula, mendengar ada azan? Dengar. Mari. Satu ketika dia kata, kalau ada orang semasa aku sembahyang, aku nak kalau ada orang yang mengimami sembahyang ini, aku nak keluar, nak dicari orang-orang yang tak sembahyang berjemaah, nak bakar rumah dia. Itu praktikal yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran mengekalkan suasana ini dalam surah Al-Fatih, ayat yang akhir sekali. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar, hebat bila dia berjumpa dengan orang-orang kafir. Orang kafir takut dia. Ruhama'u bainahum, bila jumpa sesama saudara Islam, berkasih sayang, kasih sayang, tolong menolong. Sebab tarahum ruk'an sujadan, kamu tengok mereka tiap-tiap masa, kamu tengok dia masuk waktu sembahyang, raka' dan sujud secara bersama-sama. Inilah yang hilang daripada permata, yang hilang hidayah, yang makin hari makin hilang di negara kita, di negara umat Islam. Di KL ni okey lah sikit, nampak ramai. Kalau kapur-kapur, ya Allah tuan-tuan, ada 5 orang. Kampung Terengganu saya selalu sebut 5 orang, 10 orang, paling banyak 10 orang. Sah panjang masjid, lebih besar pada masjid ni, tapi di tengah-tengah ni sebab apa? Tidak ada usaha. Ada orang nak berusaha, ada halangan-halangan daripada orang-orang yang memerintah. Tak benar kerana tidak ada tauliah. Nak ambil tauliah syarat tak boleh. Itulah suasana yang berlaku di negara kita. Tak boleh bercakap agama sebab awak tak ada tauliah. Nak ambil tauliah syarat jujur tahu tak? Banyak syarat dia. Antara syarat ialah YB situ kena saing. Kalau ustaz, cerita panjang pula. Nah, makna tak payah nak sampaikan dakwah. Kadang-kadang malah balik kampung rasa tak boleh cakap agama. Balik kampung tak boleh cakap agama. Nak naik di majlis. Dia kata, anak hidayah. Hidayah pula dah. Mana kita hidayah awak? Tauliah lah. Tak ada. Saya tak benar. Orang nak mari masjid macam mana? Orang tidak didoakan hidayah. Orang kampung ramai tak mari hari Jumaat sekali, tapi tidak ada program-program yang mengajak mereka, menyedarkan mereka, tazkirah sebelum Jumaat, menyedarkan mereka. Tak ada. Kalau tidak ada pintu-pintu hidayah begini, macam mana manusia akan mendapat hidayah?
Nah, macam mana? Itu yang mereka kehendaki. Maknanya muslimat sekalian, yang dipraktis pada zaman Nabi telah hilang dalam kehidupan kita, yang diabadikan oleh Al-Quran kita tidak pun fahami. Tarahum rukka'an ay raqi'in, sama-sama sujadan ay sajidin, sama-sama sujud. Kenapa dia raqaq sama-sama sujud sama-sama tu? Saja-saja ke? Tak. Ya bertahuna fadlan minallah. Dia duk cari secara bersungguh-sungguh kurniaan Allah. Apa kurniaan Allah? Syurga Allah. Apa kurniaan Allah? Redha Allah. Fadlan minallah wa ridwanahu, dan redha Allah Subhanahu. Cari. Kita tak cari. Nah, kita cari duit je. Tiap-tiap hari habis masa cari duit. Nah, cari duit. Semayang tak penting. Bukan boleh kita hidup dengan semayang. Kita hidup dengan duit. Kita hidup dengan segala-galanya duit. Jadi cari semayang tak. Ini asuhan yang kita dapat selama ini. Sanggup tukar apa yang kita rasa yakin kerana duit. Duit boleh hidup 2 hari. Kita tukar perjuangan kita, kita tukar ideologi kita, kita tukar hidayah kita, kita tukar kepercayaan kita, kita tukar iman kita kerana duit je. Nah, bukan kita lah, mana orang yang tidak faham agama, orang yang dipengaruhi oleh unsur-unsur keduniaan yang berlawasa. Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kata penulis buku ni, buku ni ialah buku La Tahzan, jangan bersedih. Fasa'adatu man lazima as-siratal mustaqima annahu mutmainnun. Ni kita nak tengok kita ni duduk jalan lurus tak, dia ada tanda-tanda, ada bahagia. Maka dia kata kebahagiaan orang yang selalu mendapat jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni tuan-tuan ialah jalan Quran, jalan hadis, jalan Islam. Itu dipanggil jalan lurus. Satu, di dunia kita kena ambil hak Quran. Hak jalan Allah tunjuk. Itu hidayah, jalan yang lurus. Di akhirat kita ada jalan siratal mustaqim, iaitu jalan kita nak ke syurga. Akan dibentang ke satu jalan, 2 jalan, 3 jalan, banyak jalan-jalan. Kita akan diarah ambil jalan mana-mana untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala, siratal mustaqim. Bagi orang yang ada agama, ada jalan mustaqim di dunia ini, dia tahu jalan dia ambil jalan mustaqim sampai ke syurga Allah. Orang yang tak tahu jalan mana di dunia, dia ambil ikut je, yang penting ada wang, ada duit, ada segalanya, dia ambil jalan tu. Sesok bila diarah untuk cari jalan ke syurga, dia ambil jalan mana-mana, tak sampai syurga. Sampai pergi sampai terputus jalan, di depan ada neraka, maka terpaksalah jatuh ke neraka. Tak boleh nak pusing balik dah. Mana as-siratal mustaqim ini mengikut penulis, dia kata ada 2, iaitu jalan di dunia ni kita kena cari jalan yang lurus, iaitu jalan hidayah yang Allah tunjuk, yang Nabi tunjuk, jalan Islam. Di akhirat secara automatik kita akan jumpa jalan ke syurga. Tetapi kalau di dunia ini kita seronok, kita mewah, kita segala-galanya, kita tak jumpa jalan bagi ke syurga besok. Masuk jalan nampak comel, tapi sampai di tengah-tengah jalan terputus jalan, tak ada syurga, ada neraka, maka masuk neraka lah. Nampak tak? Itu. Jadi kita sekarang nak tahu apakah tanda-tanda kita ni bahagia dengan jalan yang benar. Kata penulis, annahu mutmainnu, dia hidup tenang walaupun susah. Tenang walaupun susah. Mutmainnun li husnil aqibah, kerana dia yakin hasil dengan apa yang dia buat itu bagus. Tenang tak kita? Allah, semayang hari ni subuh, alhamdulillah tenang.
Allahu Akbar, seronoknya saya. Sebab apa? Boleh semayang. Seronoknya saya boleh baca Quran. Seronoknya saya boleh tahajud. Seronoknya saya boleh kan boleh sedekah. Seronoknya saya boleh basuh dalam tabung masjid RM1. Seronok saya boleh zakat. Seronoknya saya boleh senyum. Seronoknya saya boleh bagi salam. Mutmainnu, dia buat gitu li husnil aqibah, kerana dia tahu hasil yang dia buat itu bagus. Nah, satu, tenang. Yang kedua, wasiqum min tibil masir. Dia penuh yakin, wasiq, fiqah, yakin min tibil masir, kesudahan yang bagus. Ya, aku buat sembahyang masuk syurga. Betul kau syurga tu sedap? Betul kau syurga tu ada bidadari? Betul kau syurga tu ada sungai yang mengalir? Tak wasiq, tidak yakin, tak fiqah dengan kebagusan, kebaikan yang Allah nak bagi pada dia. Tak boleh. Orang yang dapat siratal mustaqim, dia tidak akan bertanya-tanya lagi. Itulah sebenarnya keistimewaan dia. Tenang, tak ada masalah. Ada makan, tak ada tak makan. Ada makan, tak boleh makan juga kadang-kadang. Nah, makan ada, tak boleh makan. Sebab apa? Gaul. Sebab apa? Darah tinggi. Sebab apa? Kencing manis. Makan banyak, makanan banyak, tak boleh nak masuk. Pagi ni mungkin saya tak boleh makan walaupun tak ada penyakit, sebab ada program kat kena pergi awal, kena pergi awal. Nah, makan ada, tak boleh makan. Nah, tak apalah, tubul masa contohnya. Nah, yang ketiga ialah orang yang dapat jalan yang lurus ialah sakin ila mau'udi rabbih. Sakin, dia tidak geluh besar, gopoh gapah, tak rasa berbagai-bagai masalah dalam hidup. Sakin, tenang. Sebab apa? Sebab dia tengok mau'udi rabbih, janji Tuhan dia. Nabi SAW bila dia berdoa, dia doa satu doa, dia kata Allahumma ba'athni ma'a zumratil masakin. Masa dia nak mati, dekat dengan mati, ya Allah, bangkitlah aku bersama zumratil masakin, kumpulan orang-orang miskin. Cepat hisab, masuk syurga cepat. Orang kaya ni banyak, ya Allah, nak kira-kira kan, nak kira-kira banyak sangat. Maknanya dia tenang kerana janji Allah kepada dia. Yang keempat ialah orang yang dapat jalan yang lurus ini radin biqada'i maulahu. Dia redha terhadap apa yang Allah tentukan. Usaha dah tak dapat macam mana, nah, usaha habis dah tak dapat juga. Tapi tak nak kita, sesengah sahabat kita ni sekarang ni zaman, minta maaf banyak-banyak, zaman orang perempuan bekerja, orang lelaki duk relax, mula timbul sekarang ni. Sebab orang perempuan sekarang ni bijak-bijak mengaji, bijak-bijak mengaji, orang lelaki pun relax. Kalau kelas 10 orang lelaki, 50 perempuan. Bijak-bijak perempuan, lelaki mari getek, tak getek, malah getek. Nah, kat UAE, kat mana-mana pun gitu. Jadi akhirnya kahwin dengan tahun ni. Yang pangkat tinggi ialah perempuan, lelaki pun orang perempuan. Kalau tak ada lelaki tak boleh, dia kena ada lelaki. Kahwinlah dengan lelaki ni. Lelaki pun aku lagi doa pergi kerja, dia jaga anak, jaga pergi sekolah, pergi sekolah, duduk lepak kat kedai, makan minum. Apa ni juga perlu balik, masak pula, masak pula. Nilai lelaki ke mana? Tak apa, kalau saya lelaki betul-betul, walaupun saya sapu najis pun saya akan bekerja untuk mendapat infak. Walaupun bini saya dah ada gaji beribu-ribu, saya tetap bekerja sebab saya orang lelaki adalah bertanggungjawab kepada wanita. Tapi sekarang ni tak ada yang mengambil peluang begitu. Bukan semua tuan-tuan, ada, mula timbul dan akan timbul sebab majoriti yang ada di Malaysia kita ni yang duduk, bukan majoriti, maknanya maksud saya ramai dah orang yang muda, mungkin majoriti juga lah, di universiti orang perempuan hebat, belajar hebat, kedudukan hebat,
lelaki nak jadi gana. Jadi tumpuan Tuhan. Ada seorang tu kawan saya, bini dia kerja, dapat kerja di luar negara, gaji belah-belah ribu, 20 ribu. Dia berhenti kerja nak jaga anak, sebab bini duduk sana. Lepas tu apa ni, komunikasi yang tidak bagus. Bini nak cerita kepada isteri suami sesuatu benda yang dia hadapi masalah, suami kata tak apa, ikut muah. Jadi semula sepatutnya suami bila isteri menghadapi dugaan-dugaan di sana, cerita, bagi semangat, sabarlah, gini kita buat, gini tak, kerja tak apa, tunjuk guideline kepada isteri sebagai suami. Tak, ikutlah, kau fikir sendirilah, kau fikir sendirilah. Aku dah penumpang dah, nak minta tolong suami, suami nak fikir hak aku pun tak boleh. Kau fikir sendirilah, yang penting aku dapat duit, boleh minta bagi sudah, aku jangan nak, gitu je. Dah lah dia ni pun, Allah, aku nak cerita dengan siapa. Dia pun cerita dengan kawan-kawan lain, orang lelaki lain. Orang lelaki lain pun sambut dengan baik. Sambut dengan baik, gini kita buat, gini buat, gini buat. Lelaki aku tak suruh aku gini. Dah lah dia tak kerja, mari dah. Dah lah dia tak kerja, suruh pun tak, gaib pun tak aku. Aku pening kepala dengan kerja-kerja yang banyak. Saya kawan ni, kawan aku ni, Allah bagusnya dia bagi pandangan-pandangan menyebabkan aku rasa tenang dengan kerja aku. Mula dah dia, mula balik, bang, jom kita pergi makan di, buat apa? Nak cerah. Nak cerah, sebab apa nak cerah? Tahu abang, nak apa pun tak boleh. Ada, dah lah duit tak ada, nak minta pandangan pun tak boleh nak bagi. Anak pun jaga macam rumah, macam kandang lembu, jaga anak. Mula timbul sebab tidak ada satu kekuatan pada lelaki. Jadi lelaki kalau dia tak kerja pun dia kena tunjuk. Jangan pukul bini kerana nak tunjuk kehebatan dia. Tak. Makna guideline cara hidup tu menyebabkan bini kerja pun tenang. Kerana ada guideline daripada suami. Ini perkara yang berlaku dalam masyarakat. Yang tuan-tuan kena, kalau jumpa ni kena bagi tahu. Kadang-kadang kita tak ada kerja pun tak apa, kita jadi bos dari sudut menyelamatkan bahtera kita. Ada bocor, tampar dengan cara yang terbaik. Bini penat pun tak apa, dia rasa reda sebab aku ada suami yang mempertahankan diriku, yang tempat aku rojok, yang tempat aku selamatkan diri. Tapi kalau balik dia tekuk mula, mu pandai-pandai mula, tahu juga, tahu tak? Gitu. Itu di antara perkara. Yang terakhir sekali, mukhbitun fi sulukihi ala hadha sabil. Orang yang dapat siratul mustaqim ni dia tak berubah, mukhbit, tenang dan tegak di atas jalan yang dia bawa. Apa saja mari pun dia tidak, dia mukhbit, dia konsisten. Mukhbit ni satu sifat yang rabah dengan apa yang dia buat. Dia yakin, dan dia yakin sepenuhnya apa yang dia lalui itu adalah benar. Dia tidak jenis hari ni di sini, hari ni tak sedap sini pula, esok lain pula, ikut dah gitu. Tak juga. Sebab dalam perjuangan ini untuk mendapat hidayah Allah ini dugaan-dugaan. Kalau dia yakin, teruslah. Apatah lagi depan kita dia ada para ulama yang membimbing kita. Kita pun doa, Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan untuk kami, kurnialah kepada kami daripada isteri-isteri kami dan keturunan kami qurrata ayun, cahaya mata, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa ini sebagai pemimpin kami ataupun orang yang kami ikuti. Kita baca, tapi maknanya dalam keadaan gini, orang yang mendapat petunjuk Allah siratal mustaqim ini, dia tidak berubah apa yang dia dapat. Sekadar itu saja muslimin muslimat yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita ke jalan yang benar. Di dunia kita ikut jalan yang benar, di akhirat kita menemui jalan yang benar untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.